I'm very, very happy to be here in a group of revolutionary women in our fight against Hindutva fascism. No, okay. Yes, I'm very happy to be here because we're all united together in the fight against Hindutva fascism. In the women's movement in India, there are many differences. We come from many different positions, but ultimately we are all together engaged in the struggle against capitalism, in the struggle against patriarchy, in the struggle against Brahmanism and caste discrimination. These are our revolutionary slogans, and I'm very inspired to see such a large gathering of revolutionary women who have gathered together today. Thank you for giving me this opportunity. ముందుగా ఈ సదస్సుకి అభివాదం చేసి మొదలుపెట్టారు. ఇంతమంది కామ్రేడ్స్ని ఒక చోట చూడడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ మనము దేశంలో ఫ్యాసిజంకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటంలో మనందరం కలిసి పోరాడదాం. ఇది భారతదేశంలో అనేక రకాల స్త్రీల ఉద్యమాలు ఉన్నాయి. స్త్రీల ఉద్యమాల్లో విభేదాలు ఉన్నాయి, భేదాలు ఉన్నాయి. కానీ అందరం కూడా పెట్టుబడిదారీ విధానానికి, కుల దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న వాళ్ళమే, ఫ్యాసిజంకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న వాళ్ళమే. ఆ నేపథ్యంలో ఇంతమంది కామ్రేడ్స్ని ఒక చోట చూడడం, ఈ ఈ ఈ మూమెంట్లో ముఖ్యంగా ఈ చారిత్రక సందర్భంలో చూడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. Thank you. I also want to thank my friend Sunita for doing this translation. So we are trying to here understand the idea of the Uniform Civil Code, which goes back, this idea of a Uniform Civil Code goes back to the 1930s. It's a very, very old idea in the feminist movement in India. And feminist scholars and activists have written and worked on this issue for all these decades. But if you look at the way mainstream debates carry on, it is as if we have never spoken. So we have to keep saying what we stand for again and again. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మీద ఇప్పుడు చాలా చర్చ జరుగుతోంది. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ నేను తెలుగులో ఒక ఏకరూప పౌరస్మృతి అంటున్నాను. ఉమ్మడి పౌరస్మృతి అనట్లేదు, అది ఒక అనువాదకురాలుగా. ఎందుకంటే ఉమ్మడి అంటే కామన్, ఒక యూనిఫామ్ అంటే అందరూ ఒకే రూపంలో ఉండడము. ఏకరూప పౌరస్మృతి, దీని గురించి ఈ భావన 1930లలో వచ్చింది. ఇప్పటికీ దాని గురించి దశాబ్దాల పాటు స్త్రీవాద కార్యకర్తలు, మేధావులు చాలా పనిచేశారు, చాలా రాశారు. కానీ మనకి ఇప్పుడు ప్రధాన స్రవంతి చర్చల్లో చూస్తూ ఉంటే కనుక అసలు ఈ ఒక దాదాపు ఒక శతాబ్దం పాటు జరిగిన పని జరగనట్లే ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడే చర్చ మొదలుపెట్టినట్టు మొదలు పెడతారనమాట. ఏమి జరగనట్లే అసలు వాళ్ళే చేస్తున్నట్టు ప్రవర్తిస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఇప్పటికీ స్త్రీవాదులు చాలాసార్లు పదే చేసిన చర్చల్ని, ఆ విషయాల్ని మళ్ళా చెప్పడం తప్పట్లేదు. దీనిలోని అంటే ఎలాంటి సంక్లిష్టత ఉంది, స్త్రీవాదులు ఎలాంటి వాదనలు చేశారు, దాని గురించి ఇప్పుడు మనం పునరావృతం చేసుకుందాం. So when we talk about the Uniform Civil Code, it looks like the debate is between those who are for the Uniform Civil Code, believe in national integrity. Those who are against the Uniform Civil Code believe in the cultural rights of communities. This is how the debate looks in the mainstream. National integrity versus cultural rights of communities. But it is only feminists, it's only feminist analyses that have continuously raised the question, what about gender justice? It is only feminists who have highlighted this dimension of gender justice, and as a result of our focus on gender justice, that is not just national integrity versus cultural rights of communities, but gender justice, because we have been raising this issue, we have been critical of every government, not just the BJP government, of every government which has
pandered to or protected religious patriarchies. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్చ చూస్తే ప్రధానంగా రెండు చట్టాల్లో జరుగుతుంది. ఒకళ్ళేమో దేశ సమగ్రతకి ఇది చాలా ముఖ్యం అంటున్నారు. ఇంకొకళ్ళేమో సాంస్కృతిక హక్కులు, సముదాయాలకి మత సమూహాలకి ఉండే సాంస్కృతిక హక్కులు కాపాడాలంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వద్దు అంటున్నారు. ఈ రెండు చట్టాలనే ప్రధాన స్రవంతి చర్చ కూడా గుర్తిస్తోంది. కానీ ఈ రెండిట్లో కాకుండా స్త్రీవాదులు మాత్రమే అసలు దీంట్లో స్త్రీలకు జరిగే న్యాయం ఏంటి, జెండర్ సమన్యాయం ఎక్కడుంది అని ఈ విషయం గురించి స్త్రీవాదులు మాత్రమే మొదటి నుంచి రాస్తూ వస్తున్నారు, అడుగుతూ వస్తున్నారు. ఈ రెండు చట్టాల్లో ఎక్కడ మనకి కనిపించని భావన ఏంటంటే జెండర్ పరమైన న్యాయం. ఈ విషయంలో స్త్రీవాదులు కేవలం ఈ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రమే విమర్శించట్లేదు, అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రమే విమర్శించట్లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఏ ప్రభుత్వాలైతే జెండర్ సమన్యాయాన్ని గుర్తించలేదో ఆ ప్రభుత్వాలన్నింటినీ విమర్శిస్తూనే వస్తున్నారు. So for over 8 decades, the women's movement has debated whether it is desirable or feasible to have a uniform civil code to replace the various religious personal laws. We all know that we are inserted into various personal laws by birth, religious personal laws. So women's movement has debated whether a uniform civil code should replace these personal laws, because every single religious personal law discriminates against women. Every single personal law discriminates against women on the question of right to property, on the question of marriage, inheritance, divorce, etc. So what should our critique be? We find religious personal laws are discriminatory, but is uniformity the answer? That is what we are going to talk about now. దాదాపు 8 దశాబ్దాల నుంచి స్త్రీవాద ఉద్యమం, మహిళా ఉద్యమం మనకి మనమందరం కూడా పుట్టుకతోటే ఏదో ఒక వివాహ చట్టం, అంటే పర్సనల్ లాస్ అనేదాన్ని మనం వివాహ చట్టం అలాగా నేను అనువాదిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వ్యక్తిగత చట్టాలు అంత సరైనగా అనిపించలేదు. ఈ వివాహ చట్టాల్లో మనం ఎక్కడ ఏ సముదాయంలో పుట్టినా, ఏ మత సముదాయంలో పుట్టినా మన పుట్టుకతోటే ఒక వివాహ చట్టంలోకి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. మనం సో దాంట్లో ప్రతి వివాహ చట్టంలో కూడా వివక్షాపూరిత అంశాలు ఉన్నాయి స్త్రీలకి. కాబట్టి దీన్ని స్త్రీవాద ఉద్యమం పదే ముందుకు తెస్తూ వచ్చింది. అది పెళ్ళి కావచ్చు, విడాకులు కావచ్చు, ఆస్తి హక్కులు కావచ్చు, పిల్లల కస్టడీ విషయం కావచ్చు, ప్రతి వివాహ చట్టంలో కూడా స్త్రీల పట్ల వివక్ష కనిపిస్తుంది. కనిపించినప్పుడు మనం దీన్ని ఈ నేపథ్యంలో మన విమర్శ ఎట్లా ఉండాలి అంటే, అది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కోసం ఉండాలా లేకపోతే ఇంకెట్లా ఉండాలి, దానికి ఆ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు నేను ఈ విషయాలన్నీ వచ్చి చర్చిస్తాను. So uniformity is not a constitutional value, and uniformity does not mean equality. Uniformity does not mean gender justice. Uniformity only means sameness. Now, when you say sameness, that means there will be one uniform standard, and everybody has to abide by or follow that uniform standard. So what will this uniform standard be? Who will decide the uniform standard? And uniformity, we know from history, is the strategy that is used by authoritarian regimes like colonialism, like this current Hindu Rashtra. It is used by authoritarian regimes to homogenize populations, to make populations the same. And when you make populations the same, then the authoritarian state has more control over you. The more different you are, the less control it has over you. So this was the British colonial project, and this is the project of the BJP. So BJP keeps saying it's anti-colonial, but it is following a colonial project. And we all know, or we should understand, we should not be confused at all
that the BJP's project to implement a uniform civil code is part of its Hindu Rashtra politics. We should have no doubts about this. It is part of the Hindu Rashtra project. It is exactly as discriminatory as the CAA was. It is part of an agenda of CAA. It is part of an agenda of the overall in this country in the last 10 years, the extraordinary intimidation of minorities and Dalits, the extraordinary violence against minorities and Dalits. The UCC is part of this project. యూనిఫామిటీ అనేది రాజ్యాంగంలో మనకి ఇచ్చిన విలువ కాదు, అది ఏ సూత్రము కాదు. ఈ ఏకరూపత అనేది సమానత్వం కూడా కాదు, ఈ ఏకరూపత సమన్యాయం కూడా కాదు. యూనిఫామిటీ అంటే కేవలం ఏ భేదాలు ఏ డిఫరెన్సెస్ లేని ఒక ఏకరూపం, ఒకే రూపంగా ఉండడం మాత్రమే. అంటే దీంతో అందరూ ఒకే ప్రమాణాన్ని పాటించాలి. మరి అందరూ పాటించాల్సిన ఈ ప్రమాణం ఎట్లా ఉండాలి, ఈ ప్రమాణాన్ని ఎవరు రూపొందించాలి, అది ఎట్లా ఉండాలి, దీని గురించి ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? నా ఉద్దేశంలో యూనిఫామిటీ అనేది ప్రతి నిరంకుశ ప్రభుత్వం, అది పాత వలస ప్రభుత్వమైనా ఇప్పటి ప్రభుత్వమైనా, అన్ని రకాల ప్రజల్ని, ఒక భిన్న రకాల ప్రజల్ని, భిన్నత్వాన్ని తీసేసి అందరినీ ఒకే మూసలో కుదిర్చి వాళ్ళని తేలిగ్గా నియంత్రించడానికి వాడుకునే ఎత్తుగడ. ఇది ఒక స్ట్రాటజీ, ఒక ఎత్తుగడ. ఇది వలస పాలకులు కూడా ఇదే ఎత్తుగడ పాటించారు. బీజేపీ నేను వలస పాలనకు వ్యతిరేకం అంటుంది కానీ అదే రకమైన ఎత్తుగడల్ని పాటిస్తోంది. ఆ ఎత్తుగడలతో అంటే అన్ని సమూహాల్లో ఉండే భిన్నత్వాన్ని పక్కన పెట్టేసి చెరిపేసి ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని తయారు చేయడానికి చేస్తున్న ఈ బీజేపీ ప్రయత్నాన్ని మనం ఆ చారిత్రక దృక్పథంలో మాత్రమే మనం అర్థం చేసుకోగలం. ఇంకొకటి, భారతీయ జనతా పార్టీ దీన్ని తీసుకురావడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం, ఇప్పుడు మనం ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ పౌరసత్వ చట్టాల గత 3 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన ఈ పౌరసత్వ చట్టాల ఆ నేపథ్యంలో కూడా చూసాము. అక్కడ కూడా భిన్నత్వాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించడం దాని ఉద్దేశం. ఈ మొత్తం మైనారిటీల మీద, దళితుల మీద ఇంత హింస వివక్ష చూపించి వాళ్ళని బెదిరించి హింసించే వాతావరణాన్ని సృష్టించడం, ఇదంతా కూడా ఒక ఏకరూపత దేశంలో తీసుకురావడం, ఇదంతా ఎత్తుగడలో భాగం. ఈ రకమైన ఉద్దేశంతో మనం ఇది ఎక్కడ మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఏ అయోమయానికి గురి కాకూడదు. ఎందుకంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వస్తే జస్టిస్ వస్తుంది, లేకపోతే ఫెయిర్నెస్ వస్తుంది, ఆడవాళ్ళకి న్యాయం వస్తుంది, ఈ ఉద్దేశాలేమీ బీజేపీకి లేవు. ఇది కేవలం దేశాన్ని ఒక రూపంలో మార్చడము, మైనారిటీలను బెదిరించడము, వివక్షని పదే ఇంకా ఎక్కువ చేయడము, బలపరచడము. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎత్తుగడలో మాత్రమే మనం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని దాన్ని చూసి ఆ నేపథ్యంలోనే అర్థం చేసుకోవాలి. So now I'll give you a few examples of what uniformity can do. That is uniformity, how it can actually be the opposite of gender justice. So in 1955 and 1956, Hindu personal laws were codified. They were codified meaning that because the definition of Hindu is all communities that are not Muslim, Christian, Parsi and Jew. Because Hindu, there is no one common definition for who is a Hindu. This is something which we find interesting, because Hindus are such a set of very, very different communities. Some communities eat meat, some Brahmins eat meat, etc., worship different gods. It's a very, very heterogeneous set of communities that have been brought under the label of Hindu by defining Hindu as all those who are not Muslim, Christian, Parsi or Jewish. So all these heterogeneous practices of these communities, all these very, very different practices were homogenized through the Hindu code bills and acts of 1955 and 1966. But by bringing about uniformity, actually what happened was the women of many communities which had better rights to property and in marriage, they lost those rights,
because the baseline, remember when you say uniform, whether it is within the community called Hindu or whether it is for the whole country, there has to be a normal standard. So the normal standard that was used to judge what Hindu is was the Brahmin community, which had the least rights for women. Women were least equal in that community. Starting from there, the reforms were made. So other communities which had better rights for women, the women lost those rights. I'll give you some examples, but ముందు మనం ఉదాహరణలతో మొదలు పెట్టుకుందాము. 1955-56లలో హిందూ వివాహ చట్టాలని క్రోడీకరణ చేయడం జరిగింది. హిందువులు అంటే ఎవరు అనే విషయం అనే 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 కార్యక్రమం, హిందువుల్ని ఒక గొడుగు కింద తెచ్చే కార్యక్రమం ఈ వివాహ చట్టాల క్రోడీకరణ ద్వారా జరిగిందనమాట. మనకి విచిత్రంగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆలోచించుకుంటుంటే, కానీ అది ఆలోచించాల్సిన విషయం. హిందువులు అంటే ఎవరు అంటే మన దేశంలో ఉన్న ఎన్ని వైవిధ్యత ఉందంటే, హిందువులలో ఉండే సముదాయాలు సమూహాల్లో అన్ని రకాల చాలా వైవిధ్యం ఉన్న వివాహం గురించి కానీ, పెళ్లి గురించి కానీ, ఆస్తి గురించి కానీ, పిల్లల గురించి కానీ, మారుమనువు గురించి కానీ మన మధ్య మన దేశంలో ఉండే హిందువుల మధ్య ఎంతో వైవిధ్యం ఉండింది. ఇప్పటికీ ఆ వైవిధ్యం ఉంది. కానీ వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒకే చట్టం కింద, ఒకే గొడుగు కింద తీసుకొచ్చారు. ఆ గొడుగు కింద తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎవరిని హిందువులు అన్నారు? ఎవరైతే క్రిస్టియన్లు కారో, ముస్లింలు కారో, క్రిస్టియన్లు కారో, పార్సీలు కారో, యూదువులు కారో, మిగతా అందరూ హిందువులు అన్నారు. ఎందుకంటే అప్పటికి కూడా హిందువులు ఎవరు అని నిర్వచించడం చాలా కష్టమైంది. అందుకని వీళ్ళెవరు కాకపోతే హిందువులు అని చెప్పేసి ఒక నిర్వచనం తెచ్చారనమాట. ఆ నిర్వచనం తెచ్చినప్పుడు అది ఒకటి. రెండవది ఏంటి, ఏదో ఒక ప్రమాణం తీసుకుని, ఒక మౌలికమైన అంటే ఒక కనీస ప్రమాణం తీసుకోవాలి కదా. కనీస స్థాయిలో ఎవరున్నారు దాని నుంచి ఒక చట్టం చేయాలి. ఆ కనీస వాళ్ళు ఎవరిని తీసుకున్నారు? బ్రాహ్మణ స్త్రీలను తీసుకున్నారు. దేశంలో ఉన్న అన్ని హిందూ సముదాయాలు సమూహాల కంటే అతి నీచ స్థితిలో ఉన్నది బ్రాహ్మణ స్త్రీలు. అప్పటికి ఏ హక్కులు లేకుండా, ఏవి లేని ఆ ప్రమాణాన్ని తీసుకుని ఈ చట్టాన్ని తయారు చేశారు. అప్పుడు ఏమైంది? వీళ్ళని ఉద్ధరించడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో మొత్తం మిగతా స్త్రీలకు ఏవేవైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఆ హక్కులని పోయినాయి. ఇప్పుడు తను ఉదాహరణలు ఇస్తారు. So, for example, Hindu widows under the new laws of 1955 and 56, Hindu widows got rights to their husband's property. But because this new law this amendment applied to all communities classified as Hindu, it gave Brahmin widows some rights, but it took away from, for example, Jain widows, the much better provisions that they previously had. They had better provisions, but with the new law, which made things better for Brahmin widows, it actually took away the rights of Jain widows. Another example is that this new law of succession, the Hindu Succession Act, and took away the rights of daughters under matrilineal. So there were matrilineal communities. For example, there was a matrilineal community in Kerala, and it made sons equal inheritors. So that looks like gender justice. So whenever gender justice operated to the disadvantage of women, then it was applied. So the Hindu Succession Act took away the rights that women had to inherit property in matrilineal societies and made sons equal inheritors. Now, actually, Baba Saheb Ambedkar had actually asked for an exemption for matrilineal communities. That matrilineal community should continue to give only women rights. But against his judgment, that exemption was removed, and so men were empowered under matrilineal, but women from non-matrilineal communities did not have rights to ancestral property. That was changed only in 2005. బ్రాహ్మణ స్త్రీలని ఒక ప్రామాణికంగా తీసుకోవటం వలన స్త్రీలకి చాలా సముదాయాల్లో అప్పటికి మెరుగైన హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తగ్గించబడినాయి. దానికి రెండు ఉదాహరణలు ఇస్తున్నారు.
ఒకటి ఏంటంటే హిందూ వారసత్వ ఆస్తి హక్కు చేసినప్పుడు భర్త పోయిన హిందూ స్త్రీలు అంటే బ్రాహ్మణ స్త్రీలకి ఆస్తిలో హక్కు దొరికింది. అప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఏ హక్కు లేదు. భర్త పోయిన తర్వాత దాదాపు వాళ్ళకి ఏ హక్కులు లేని, మీకు తెలిసే ఉంటుంది సతీ కూడా భర్త పోయిన ఈ సో కానీ ఆ హక్కు వీళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల జైన సముదాయంలో జైనులు తెలుసు కదా, జైనులు కమ్యూనిటీలో అప్పటికి వాళ్ళ చట్టాల ప్రకారం, వాళ్ళ కస్టమరీ, వాళ్ళ ఆచారాల ప్రకారము భర్త పోయిన స్త్రీలకి ఆస్తి హక్కులు ఉండేవి. కానీ ఆ మెరుగైన హక్కులు వాళ్ళకి పోయినాయి. వీళ్ళకి ఏవైతే వచ్చినాయో అది మాత్రమే వాళ్ళకు వచ్చింది, కానీ వాళ్ళకున్న హక్కులు యాక్చువల్లీ తగ్గించబడినాయి. రెండోది ఏంటంటే అప్పటికి తల్లి ద్వారా సంక్రమించే వారసత్వ సాంప్రదాయం మ్యాట్రిలినీ అంటారు. మనం మ్యాట్రిలినీ అంటే తల్లి ద్వారా ఆస్తి సంక్రమిస్తుంది అనమాట, రైట్? ఆ సంక్రమించే వారసత్వ స్త్రీధనం కాదు, ఆ మొత్తం ఆస్తి అంతా తల్లి ద్వారానే వస్తుంది. అట్లా వస్తుంది. తల్లి ఆస్తిలో వాటా కూడా కాదు. వారసత్వం అనేది తండ్రి ద్వారా రాదు, వారసత్వం అనేది తల్లి ద్వారా వస్తుంది. Daughters inheriting from mothers. Sons don't inherit, daughters inherit from mothers. I come from a community called Nayars which కూతుళ్ళకి తల్లుల నుంచి వస్తుంది. ఆ కేరళలో తను కూడా అదే కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చారు. ఆ సముదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సముదాయాల్లో ఈ చట్టాల ద్వారా, ఈ వారసత్వ చట్టం 1956లో వచ్చిన చట్టం ద్వారా కొడుకులకి ఆస్తి హక్కు కల్పించారు. కొడుకులకి ఆస్తి హక్కు కల్పించినప్పుడు అంబేద్కర్ ఏమన్నారంటే, ఆయన సెలెక్ట్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉన్నారు కదా, ఆయన అన్నారు, వద్దు ఈ కమ్యూనిటీని మనం పక్కన పెడదాము, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీంట్లో కూతుళ్ళకి హక్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం తెచ్చే చట్టం నుంచి వాళ్ళకి మినహాయింపు ఇద్దాము అన్నారు. కానీ ఎవరు ఒప్పుకోలేదు. ఆ మినహాయింపు పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళని కూడా ఈ ఏదైతే పితృస్వామిక కుటుంబంలో ఎట్లాంటి హక్కులు రావాలి అనుకున్నారో అట్లాంటి హక్కులు కల్పించారనమాట. కల్పించిన తర్వాత ఆ మినహాయింపులు తీసేశారు. అంటే తల్లి ద్వారా సంక్రమించే ఆస్తి హక్కుల్లో కొడుకులకి కల్పించారు, కానీ అదే హక్కు పితృస్వామిక కుటుంబాల్లో కూతుళ్ళకి కల్పించలేదు. దాయాదులు అనే డెఫినేషన్లో, నిర్వచనంలో కూతుళ్ళని చేర్చడానికి 2005 వరకు ఆగాల్సి వచ్చింది. ఇది కోపార్సనరీ అంటారు. చాలా వరకు ఉన్న ఆస్తిని, కుటుంబం అంటేనే తండ్రి కొడుకులు, కుటుంబం అనే నిర్వచనంలో చట్ట ప్రకారం అసలు ఒరిజినల్లీ సహజంగా కుటుంబం అంటే ఏంటంటే, చట్టం తీసుకున్న హిందూ వివాహ చట్టాల్లో ఉన్న నిర్వచనం ప్రకారం కుటుంబం అంటే తండ్రి కొడుకులు మాత్రమే. ఈ సహజమైన తండ్రి కుటుంబాల నిర్వచనంలో కూతుళ్ళని 2005లో చేర్చారు. అంటే ముందు చేర్చిన హక్కులు ఆ 1956 నుంచి 2005 వరకు ఆ హిందూ అనే నిర్వచనంలో ఎవరైతే వస్తామో వాళ్ళందరూ ఆగాల్సి వచ్చింది. Now, is there an example of a uniform civil code in India? Yes. There is a uniform civil code in the state of Goa, and Goa has a civil code which was established by the Portuguese government, which was the colonial power, the Portuguese Civil Procedure Code of 1939. So we have an example of a civil procedure code, a uniform civil code. Now, if you look at that code, it is not uniform and it is not gender just, because marriage laws differ for Catholics. So in Goa, Catholics are the majority. And remember this, when we say uniformity, the uniform standard will always be that of the dominant group. It is the dominant group that will decide, my standard is your standard. No minority group can say my standard is the uniform standard. So in Goa, it is a Catholic majority, or Catholics are the dominant group. So the marriage laws are different for Catholics and people of other faiths. If a marriage is solemnized in church, then church law applies. And church law in that context means that a husband can arbitrarily end a marriage.
The Uniform Civil Code of Goa is also very convenient for Hindu patriarchy. It's convenient for Catholic patriarchy, but it's also very convenient for Hindu patriarchy because something called the customs and usages of the Hindus of Goa are recognized, including polygamy for Hindus. So the only positive aspect of so it's not uniform and it protects patriarchy. But the positive aspect of Goa's civil code is the community property law, which guarantees that each spouse will get 50% of all the assets owned and inheritable at the time of marriage. But again, that is the law, but in practice what happens is that marriage has not changed. Marriage is a patriarchal institution. In marriage, men have power. So given the power relations in a marriage, domestic violence continues. Women are not given the 50% when the marriage ends. So what we are saying is that when you look, just uniformity doesn't solve the problem. And if gender justice is not prioritized, whether it is uniformity or the dilution of uniformity, both reinforce patriarchy and majoritarianism. మనకి భారతదేశంలో ఏమైనా ఉదాహరణలు ఉన్నాయా ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి అంటే గోవాలో అమల్లో ఉన్న పోర్చుగీస్ సివిల్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఈ రకమైన ఏకరూప సివిల్ కోడ్, అది సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. కానీ నిజంగా దాని దగ్గరగా చూస్తే ఏంటంటే అది ఏకరూప కోడ్ కాదు, అలాగే జెండర్ పరంగా చూస్తే ఏమాత్రం న్యాయబద్ధమైంది కూడా కాదు. ఎక్కడైనా గోవాలో ఉన్న పోర్చుగీస్ సివిల్ కోడ్ క్యాథలిక్ స్టాండర్డ్స్తో, క్యాథలిక్ ప్రమాణాలతో తయారు చేయబడింది. ఎక్కడైనా తను ఏమంటున్నారంటే ఎప్పుడైనా ఏ సమాజంలో అయినా మనకి ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే అది ప్రధానంగా వచ్చేది ఏదైతే మన సమాజంలో ఆధిపత్య సమూహం ఉందో ఆధిపత్య సమూహంలో ఉన్న విలువలు అవి మాత్రమే, ఆ ప్రమాణాలు మాత్రమే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్లోకి వెళ్తాయి ఇలాంటి జరిగినప్పుడు. గోవాలో చూసుకున్నప్పుడు క్యాథలిక్స్కి మిగతా వాళ్ళకి వేరు చట్టాలు వర్తిస్తాయి. క్యాథలిక్స్లో కూడా చర్చిలో పెళ్లి చేసుకుంటే వాళ్ళకి చర్చి చట్టం వర్తిస్తుంది, చర్చిలో వేరే చట్టం ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే గోవాలో ఇది చాలా కన్వీనియంట్గా హిందువులకు కూడా హిందువుల ఆచారాలకి, పితృస్వామిక ఆచారాలకి, వాళ్ళ ఆలోచనకి చాలా అనుగుణంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ అలవాట్లకి, ఆచారాలని చట్టమే గుర్తిస్తుంది. కస్టమ్స్ అండ్ యూసేజెస్ అనే దాంట్లో కొన్ని పరిమితులకు లోపడి వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ బహుభార్యత్వ హక్కు కూడా ఉంది. ఒక్కటే దీంట్లో ఒక మంచి అంశం ఏంటంటే పెళ్ళప్పుడు భార్యాభర్తలకి ఉన్న ఆస్తి సంపద ఇద్దరు కరెక్ట్గా పెళ్లి సమయంలో ఎవరైతే తెస్తారో ఏదైతే ఉందో వాళ్ళిద్దరికీ చెరి సమానంగా వస్తుంది విడాకులు తీసుకుంటే కనుక, విడిపోతే కనుక. అయితే ఇది కేవలం దాన్ని కమ్యూనిటీ ప్రాపర్టీ అని అంటారు, కానీ అది చట్టంలో మాత్రమే ఉంది ఆ హక్కు, అమల్లో మాత్రం ఉండదు. ఎందుకంటే పెళ్ళి అనేది మౌలికంగా ఒక పితృస్వామిక వ్యవస్థ. పెళ్ళి ఏదైనా వివాహం అనేది ఒక పితృస్వామిక వ్యవస్థ. దానివల్ల కుటుంబ హింస విషయంలో పెద్దగా ఈ చట్టం వల్ల మనకి ప్రభావం చూపినట్లు మనకు అనిపించదు, లేదని యాక్చువల్లీ అధ్యయనాలు కూడా తెలుపుతున్నాయి. ఇంకొకటి అది ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంబంధం, ఆ ప్రత్యేకమైన ఆ వివాహంలో ఆ పెళ్లిలో ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళ సంబంధాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి చట్టంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది అనే ఏమాత్రం దానికి గ్యారంటీ ఏమీ లేదు. తను అనేది ఏంటంటే జెండర్ సమన్యాయం గురించి మనం మాట్లాడకపోతే చట్టాలలో ఏకరూపత తెచ్చినా, లేకపోతే అది కేవలం అది చట్టాల్లో తెచ్చి ఆ తర్వాత ప్రాక్టీస్లో అమల్లో దాన్ని నీరు కార్చిన, రెండూ కూడా ప్రధానంగా చేసేది ఏంటంటే పితృస్వామ్యాన్ని, మెజారిటీ భావజాలాన్ని రెండింటిని కూడా బలపరుస్తాయి అన్నమాట. So in the constitution, as you know, there are two parts. The fundamental rights are the rights that are justiciable. We can go to court and fight for our right to equality, justice and so on. But the directive principles part of the constitution, and the Uniform Civil Code is in the directive principles part, the directive principles give certain guidance to the state and to all the various governments that are going to come, that this is something you should try to do. Now, why after so much debate did the founding
members of the Constitution, why did they decide to put the Uniform Civil Code in directive principles and not fundamental rights? Precisely because they understood that the diversity of practices, this is a subcontinent. It's not one country. There are many, many, many nationalist and proto-nationalist identities. It's a subcontinent. That's why we also went for federalism, and federalism is very, very crucial to the maintaining of democracy in India. So the Constituent Assembly understood or came to the conclusion that the diversity of practices in India cannot be overridden by one law, but they still wanted to hold on to the possibility that there could be a common set of laws that would fulfill the values enshrined in the preamble. That is why in the directive principles it says that the state shall endeavor, the state shall try to establish a uniform civil code. మన రాజ్యాంగంలో రెండు ప్రధాన భాగాలు ఉన్నాయి. రాజ్యం ఏం చెయ్యాలి, ప్రభుత్వం ఏం చెయ్యాలి అని నిర్దేశించేవి. ఒకటి ప్రాథమిక హక్కులు, ఫండమెంటల్ రైట్స్. రెండు ఆదేశిక సూత్రాలు, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఈ రెండిటి ప్రాథమిక సూత్రాలు ప్రభుత్వాలు కంపల్సరీ పాటించాల్సిన విషయాలు. ఆదేశిక సూత్రాలు ఏంటంటే అది ప్రభుత్వాలు దానికోసం కృషి చేయాలి. ఇప్పుడు మన ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ చెయ్యాలి అనే విషయాన్ని మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు ప్రాథమిక సూత్రాల్లో ప్రాథమిక హక్కుల భాగంలో పెట్టకుండా ఆదేశిక సూత్రాల భాగంలో పెట్టారు. ఎందుకు పెట్టారు? వాళ్ళకి ఆ రాజ్యాంగం రాస్తున్నప్పుడే అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఇది మనది ఒక ఉపఖండం. భారతదేశం అనేది అనేక దేశాల ఒక రకంగా జాతుల సమాహారం, అన్నీ కలిస్తే ఏర్పడింది ఇది. దీంట్లో ఎంత వైవిధ్యత, ఎన్ని రకాల చరిత్రలు, ఎన్ని రకాల జాతీయ భావనలు, రకరకాల జాతీయ భావనలు ఉన్నాయి అంటే వీటన్నిటిని కలిపేసి ఒకే దాని కింద తేవడము అసలు చాలా సాధ్యం కాదు, దీన్ని అసాధ్యం అని భావించి వాళ్ళు దాన్ని ఆదేశిక సూత్రాల్లో పెట్టారు. కానీ వాళ్ళ ఆదేశిక సూత్రాల్లో పెట్టడానికి ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే బహుశా ఈ దేశం బాగా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఇది ఎంతో కొంత ఒక కామనాలిటీ ఎక్కడో వచ్చిన తర్వాత, ఒక ఉమ్మడితనం అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చిన తర్వాత బహుశా ఈ చట్టాల్ని ఒక రూపంలోకి తీసుకురావచ్చు. రాజ్యాంగ విలువలతో అనుసంధించి ఆ రూపంలోకి తీసుకువచ్చే ఆలోచన బాగానే ఉంది కాబట్టి దాంట్లో పెట్టారు. So if directive principles are going to be taken so seriously, and if this current Hindutva driven government thinks that directive principles are so sacred, then let us remember some of the other directive principles. The directive principles also asks the state to bring about participation of workers in management of industries, because directive principles has a number of socialist inspired principles. So the directive principles ask for the government or the state to bring about participation of workers in management of industries. It calls for free and compulsory education for all children until the age of 14, and it asks the state to protect every monument of historic interest from disfigurement and destruction. These are also directive principles. Why is the Hindu Rashtra government not taking these principles seriously? And only if they respect directive principles so much, then why are they not following these directive principles? ఇప్పుడు ఆదేశిక సూత్రాలు అన్ని ప్రధానం, దాన్ని అన్ని అమల్లోకి వచ్చేటట్లు చూడాలి, దానికోసం కృషి చేయాలి అనుకుంటే మనం ఆదేశిక సూత్రాల్లో ఏమున్నాయో చూసుకుంటే గనక అవన్నీ దాదాపు ఒక సోషలిస్ట్ భావనతో రూపొందించబడినాయి. రైట్. ఒకటి దాంట్లో మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? పరిశ్రమల నిర్వహణలో శ్రామికులకు భాగస్వామ్యం ఉండాలి, 14 ఏళ్ళు వచ్చే వరకు అందరి పిల్లలకి నిర్బంధ ఉచిత విద్య అందించాలి, ప్రతి ముఖ్యమైన చారిత్రక చిహ్నాలు, స్మారక చిహ్నాలు మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో, చార్మినార్ నుంచి తాజ్మహల్ దాకా, బాబ్రీ మసీద్ నుంచి జ్ఞాన్వాపి మసీద్ దాకా నాశనం చేయకుండా కాపాడుకోవాలి అని ఈ లక్ష్యాలు కూడా వీటిలో భాగమే. మరి కేవలం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ మాత్రమే దీనికి ప్రధానమైంది, ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రధానమైంది, మరి అవి కూడా ప్రధానం కావాలి కదా మనకి. Now I want to make it clear that when we oppose uniformity, we are not supporting discrimination. We have to be very clear about that.
because all existing laws are discriminatory and protect the powerful, and from Manusmriti onwards, laws are discriminatory and protect the powerful. So when we question the value of uniformity, when we challenge what uniformity is, we are not, the opposite of uniformity for us is not discrimination, but diversity as a value. ఇప్పుడు మనము ఈ యూనిఫామిటీని విమర్శిస్తున్నాము అంటే దాని అర్థము నేను ఇక్కడ స్పష్టంగా ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే దాని అర్థం మనం వివక్షని సమర్థిస్తున్నామని కాదు. ఎందుకంటే అన్ని చట్టాల్లో, చాలా చట్టాల్లో వివక్షత ఉంది. ఆ వివక్షతని పోగొట్టడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇటువంటి ఏకరూప చట్టాలు వద్దు అనడంలో మన ఉద్దేశం ఏంటంటే అది మనము భిన్నత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి, మన దేశంలో భిన్నత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి, వివక్షకి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూనే భిన్నత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి. Now, criminal laws also actually vary from state to state, because there is an existing Indian Penal Code which they are now going to replace with some kind of Manu Samhita, but criminal laws also differ from state to state because law and order is a concurrent subject, which means it is the state's responsibility to enact laws as well as the central government's. So there is an Indian Penal Code, but the rules about bail, about arresting, all these differ from state to state. So the lack of uniform criminal laws has never been thought to affect the integrity of the nation. But the lack of a uniform civil code is constantly used as a threat to national integrity. And the Vice President recently said that not to have a uniform civil code is dangerous to our values. So whose values are they talking about? So what I'm showing is the double standards that this Hindu Rashtra government is espousing. On the one hand, you say we are standing by directive principles, but you pick and choose which directive principles. On the other hand, the lack of uniformity in criminal laws doesn't affect you at all. And just one more point here, that if the UCC is needed for national integrity, now the government has declared that different states can produce their own UCCs. So Uttarakhand has come up with a UCC for Uttarakhand. So if there are 28 different UCCs in this country, is that okay for national integrity? ఇక్కడ నేను ఇంకొక పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను. భారతీయ శిక్షాస్మృతి ఏదైతే ఉందో ఆ శిక్షాస్మృతి దేశంలో అంతా ఒకే రకమైన చట్టాలు, ఒకే రకమైన రూల్స్ ఉంటాయని మనం అది భావించేటట్లు చేస్తుంది. మనం కూడా అదే అనుకుంటాము. కానీ మన దేశంలో రాష్ట్రానికి మధ్య తేడాలు ఉన్నాయి. నేర స్మృతిని అమలు చేయడంలో కూడా బెయిల్ ఎప్పుడు ఇవ్వచ్చు, ఎట్లా ఇవ్వచ్చు, ఇట్లాంటి అనేక రకాల రూల్స్లో చాలా వైవిధ్యం ఉంది. కానీ ఇలా ఒకే నేర చట్టము లేకపోతే ఒకే రకమైన రూల్స్ లేకపోవడాన్ని ఎవ్వరూ కూడా ఇప్పటి వరకు దేశ సమగ్రతకి భంగంగా భావించలేదు. దాన్ని ఎవరు కూడా ముందుకు తీసుకురారు. అయ్యో ఇది లేకపోతే మన దేశం అంతా ముక్కలైపోతుంది అనేది ఎవరు తీసుకురారు. కానీ కేవలం ఒక పౌర వివాహ చట్టం సివిల్ కోడ్, యాక్చువల్లీ ఆ సివిల్ కోడ్ అనేది కూడా బేసికల్లీ సివిల్ కోడ్ మనకు ఉంది. ఆ వివాహ చట్టాలని ఒకే రకమైన వివాహ చట్టాలు లేకపోవడం మాత్రం దేశ సమగ్రతకి చాలా భంగం కలిగించేసినట్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ మధ్య మన ఉపరాష్ట్రపతి ఇది లేకపోతే అసలు దేశం కలిసి ఉండలేదని, అది లేకపోవడం వల్ల మన విలువలన్నీ పోతున్నాయని ఒక ప్రకటనలో అన్నారనమాట. ఏంటి విలువలు ఇవి, ఏం విలువలు ఇవి ఆయన మాట్లాడేది, ఏ విలువల గురించి మాట్లాడుతున్నారు? ఇంకొకటి యూసీసీ అంటే అన్ని రాష్ట్రాలకి కలిపి ఒకే చట్టం రావాలి కదా. మరి ఎందుకు ఇప్పుడు ప్రతి రాష్ట్రాన్ని మీ అంతటా మీరు ఒక యూసీసీని తయారు చేసుకోమని ఒకటి అడుగుతున్నారు. ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం ఒక యూసీసీని, ఒక డ్రాఫ్ట్, ఒక నమూనాని తయారు చేసేసింది కూడా. మరి ఇప్పుడు 28 రాష్ట్రాలు కలిసి 28 రాష్ట్రాలు 28 యూసీసీని తీసుకొస్తే మరి ఇది ఏం సమగ్రతగా ఉంటుంది? All right. So sometimes you hear this argument being made that let us put together, that a uniform civil code will put together the best
gender just practices from all the personal laws. Sometimes some of the BJP leaders have said this, which sounds very nice. All the best practices from all the different communities, we will make one law. This is what they used to say. Now, of course, they are very openly anti-minority, but earlier they used to say this. Best practices from all communities. Now, if this is the case, then what do we need to do? What will a uniform civil code look like? So let's say polygamy is bad. So polygamy and arbitrary divorce, that is talaq, 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 without any background. So if polygamy and arbitrary divorce, which polygamy is no longer permitted, but they were permitted by Muslim personal law, if they are to be outlawed, so that's a good thing, outlaw it. But then in Hindu personal law, the Hindu undivided family should also be abolished. The Hindu undivided family is an institution that protects only Hindus from and gives them tax benefits. It's a legal institution which gives Hindus tax benefits. So if you're going to abolish polygamy and triple talaq or arbitrary divorce, then you should also abolish the Hindu undivided family. But that is, nobody talks about abolishing the Hindu undivided family. Now, the second, the idea of what is marriage. Among Hindus, marriage is a sacrament. It comes from God. Among Muslims, marriage is a contract. It's legally binding, but it protects women better in the cases of divorce than the Hindu marriage, because Hindu marriage dissolution is not based on any contract. So if we are going to say best practices, we should also say abolish the Hindu undivided family. We should also say all marriages should be civil contracts. We should say introduce the practice of meher into all marriage, because meher in Muslim personal law is paid by the husband's family to the wife upon marriage, and it is her exclusive property, and she has it upon divorce. This is a protection that Hindu women do not have. So if you're going to say seriously that let's take all the best practices from all the different communities, then you have to do these things. But this is not being talked about. సరే, ఇప్పుడు ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వస్తే దాంట్లో ఎట్లాంటి అంశాలు ఉండొచ్చు అనేది మాట్లాడుకుందాము. ఇంతకుముందు బీజేపీ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడినప్పుడు, ఇప్పుడైతే మాట్లాడట్లేదు, కానీ ఇంతకుముందు మాట్లాడినప్పుడు అన్ని సమూహాల్లో ఏవైతే మంచి అలవాట్లు ఆచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వివాహానికి సంబంధించి అవన్నీ కలిపి మనం ఒక మంచి కోడ్ తయారు చేద్దాము అన్నారు. సరే, ఇప్పుడైతే పూర్తిగా అది మైనారిటీలకు వ్యతిరేకంగా మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు. సరే, మనం దాన్ని తీసుకుని ముందు మాట్లాడుకుంటే కనుక, మొదటిది మాట్లాడేటప్పుడు ఎక్కువగా ముస్లింలలో బహుభార్యాత్వం ఉంది, ఆ బహుభార్యాత్వాన్ని ముందు నిషేధించాలి అని మాట్లాడతారు. అంతేకాకుండా భార్యల ప్రమేయం లేకుండా విడాకులు ఇవ్వగలిగే స్వతంత్రం, అది ట్రిపుల్ తలాక్ అని మీ అందరూ వినే ఉంటారు. ఈ భార్యల ప్రమేయం లేకుండా తనంతట తనే ఆమెకి విడాకులు ఇచ్చేసే ఆ స్వతంత్రాన్ని మొత్తం రెండింటిని నిషేధించాలి అని అంటున్నారు. కరెక్టే, అందాం, మనం కూడా అదే అందాము. ఎందుకంటే ఆ రెండు వివక్షాపూరితమైనవి కాబట్టి అవి రెండు పోవాలి. కానీ ఎవ్వరూ మాట్లాడిన విషయం ఏంటంటే, కేవలం హిందువులకి మాత్రమే, ఇంకా ఏ సమూహానికి లేని హక్కు ఏంటంటే హిందూ అవిభాజ్య కుటుంబం, అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ. ఇందాక అనుకున్నాం కదా మనము, హిందువులు అంటే ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ. హిందూ చట్టంలో హిందూ చట్టాల్లో హిందూ కుటుంబం అంటేనే ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ. ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీకి ఒక యూనిట్గా రిజిస్టర్ చేసుకుని, ఆ రిజిస్టర్ చేసుకున్న యూనిట్కి ఒక సొంత ప్రాపర్టీ ఉండొచ్చు. అది ఒక వ్యక్తిగా ఉంటుందన్నమాట. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి, పన్నుల నుంచి దానికి మినహాయింపులు ఉంటాయి. ఇది మన దేశ పన్ను దాదాపు చాలా వేల కోట్ల, 81,000 కోట్ల, తను చెప్పలేదు కానీ నేను ఇక్కడ చదివింది చెప్తున్నాను, ఒక 91,000 కోట్ల పన్ను మినహాయింపులు ఈ హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీకి లభిస్తాయి.
ఇది ఇంకా ఏ సమూహానికి లేదు, ఇంకా ఏ మత సమూహానికి లేదు ఈ అన్డివైడెడ్ అవిభాజ్య కుటుంబం అనేది. మరి ఇది కూడా మనం నిషేధించాలని అడగాలి కదా. వీళ్ళకి మాత్రం ఎందుకు ఉండాలి ఈ మినహాయింపులు, మిగతా సమూహాలకి ఏమీ లేకుండా అడగాలి కదా మనం. ఎవ్వరికీ లేవు, ముస్లింలకు లేవు, క్రిస్టియన్లకు లేవు, పార్సీలకు లేవు, ఎవ్వరికీ లేవు. రెండో విషయం, అసలు వివాహం అంటే ఏంటి? వివాహం అంటే హిందువుల్లో హిందూ ఆలోచనల తాత్వికత ప్రకారం వివాహం అంటే ఒక సంస్కారం, అంటే ఒక సాక్రమెంట్, అంటే దేవుడు చేసిన ఒక మన హిందువులుగా పుట్టినందుకు మనం చేసుకోవాల్సిన సంస్కారం. దానికి అది జీవితాంతం కట్టుబడి ఉండాల్సిన సంస్కారం అన్నమాట అది. మరి ముస్లిం మ్యారేజ్ ప్రకారం పెళ్ళి అంటే, ముస్లిం తాత్వికత ప్రకారం పెళ్ళి అంటే ఒక కాంట్రాక్ట్, రైట్? కాంట్రాక్ట్లో ఎప్పుడైనా విడిపోవచ్చు, విడిపోయి నీ హక్కులేంటి, నా హక్కులేంటి, నీకెంత చెందాలి, నాకెంత చెందాలి మాట్లాడుకోవచ్చు, రైట్? సో దీనికి మనం మరి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తెచ్చినప్పుడు అన్ని పెళ్ళిళ్ళని కాంట్రాక్టు అనాలి, రైట్? అదొక మంచి సాంప్రదాయం, అది వాళ్ళలో మంచి సాంప్రదాయం ఉంది కాబట్టి యూనిఫామ్ సివిల్. Customary laws, these are all, remember that tribals are all in very resource rich lands. Once you break up collective rights to land, community rights to land are often casteist, and they are often sexist. They are often discriminatory to women and to other castes. But as a revolutionary women's movement, or a feminist movement, we have to be struggling to recover the idea of collective land rights, in which we fight against casteism and sexism. But the intervention of individual land rights for women is basically a way in which the government can acquire land more quickly, because it's easier to buy land from individuals than to get tribal communities to decide to give land. So when modern land laws enter such societies through this kind of process, a lot of research shows that what is the result is class formation and a stronger patriarchal ethos. The intervention of individual ownership-based laws first turn land without an individual title into state property. This prepares the ground for transferring power from the community to a few elite men who take control of all decision making and interpret the customary law to their own benefit, thus deepening and entrenching gender and class equality. So this point about so now all over the world, land rights movements, farmers movements, peasant movements have understood that land rights for women is a term used by neoliberal capitalist governments to break down collective land ownership and to make possible capitalist penetration of these lands. And this is across the world, from India, Africa and Latin America, and we have to resist it. చివరిగా ఒక ముఖ్యమైన అంశం దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే, బీజేపీ ఈ హిందుత్వ రాజ్యం లేకపోతే హిందూ రాజ్యం తెచ్చే ఎజెండాలో ఒక అంశాన్ని, ముస్లిం పురుషులని నేరగాళ్లుగా చిత్రించడం ఒకటి ట్రిపుల్ తలాక్ చట్టం ద్వారా పూర్తయింది. ఇంకొక అంశాన్ని కూడా వీళ్ళు రాష్ట్రాల వారీగా యూసీసీ పేరుతో చేపడుతోంది. ఏంటంటే స్త్రీల హక్కులు, స్త్రీల వ్యక్తిగత భూమి హక్కులు అనే పేరుతో ఆదివాసీ సమూహ భూమి హక్కుల్ని నీరు కార్చడం. సముదాయపరంగా ఒక కలెక్టివ్గా ఏవైతే హక్కులు ఉంటాయో ఆ సమూహాల్లో వాటిని నీరు కార్చడం. ఆ నీరు కారిస్తే కార్పొరేట్లకి భూమిని కట్టబెట్టడానికి ప్రభుత్వాలకి చాలా సులువైతుంది. ఇప్పుడు ఆధునిక చట్టాలు క్రోడీకరణ ద్వారా ఈ ప్రాంతాల్లో ఈ హక్కులు ప్రవేశించినప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే, సమూహాలు ఛిద్రమయ్యి ఒక వర్గాలు ఏర్పడి, క్లాసెస్ ఏర్పడి, దాంట్లో పితృస్వామిక లక్షణాలు బాగా బలపడ్డాం. వ్యక్తిగత హక్కులు అని స్పష్టంగా లేని భూమంతా ముందు ప్రభుత్వ భూములుగా మారుతాయి. దాని తర్వాత ఆ సమూహాల్లోని కొంతమంది కూలీనులకి ఆ కస్టమరీ చట్టాలకి, అంటే ఈ సమూహాల్లో పితృస్వామ్యము బలంగానే ఉంది, అలాగే కొన్ని కులాలని బయట పెట్టడం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి.
కానీ ఈ కులీనులకి కొంతమందికి ఆ నిర్ణయాధికారం వస్తుంది. ఆ నిర్ణయాధికారం ద్వారా రాజ్యం ఈ కార్పొరేట్లకి ఈ భూమిని కట్టబెట్టడానికి సులువైతుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆఫ్రికాలో కావచ్చు, సౌత్ అమెరికాలో కావచ్చు, అన్ని దేశాల్లో కూడా ఈ వ్యక్తిగత హక్కులని, స్త్రీలని వారసత్వ చట్టం ద్వారా హక్కుదారులను చేయడం భూమి హక్కులకు, సముదాయ భూమి హక్కులకి ఒక పెద్ద అడ్డంకిగా అలా జరుగుతోంది అని చెప్పేసి అనేక అధ్యయనాలు, అనేక ఉద్యమాలు చెప్తున్నాయి. భూమికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత హక్కుల్ని సృష్టించడం, పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకు మార్పుకు, అంటే దాని వైపు వెళ్ళడం కోసమే ఈ రాజ్య వ్యవస్థ ఈ చట్టాల మార్పులను తెస్తోంది అని చెప్పేసి అనేక మంది చెప్పడం జరుగుతుంది. So finally, I want to say that when we reject the UCC, when feminists reject the UCC, this rejection of the Uniform Civil Code has to be accompanied by a challenge to three things simultaneously: state-led capitalist enclosures of the commons, private individual land ownership, and gender and caste-based forms of exclusion from land use. We have to have a three-pronged struggle along with our rejection of the UCC. Lal Salam. Just read that sentence. మనము యూసీసీని మన వ్యతిరేకతలో భాగంగా మనం మూడింటిని వ్యతిరేకించాలి. రాజ్యం ఆధ్వర్యంలో భూముల్ని పెట్టుబడిదారులకి అందింపచేయడం, భూమిపై సముదాయ భూములపై వ్యక్తిగత హక్కులని తయారు చేయడం, భూమి నుంచి కులం, జెండర్ పేరుతో స్త్రీలని, కుల సమూహాల్ని వెలివేయడం, ఈ మూడింటిని కూడా మనం వ్యతిరేకించాలి.